کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں سمپلی یہ کہوں گا کہ مودی پاکستان کا سچا دشمن اور انڈیا کا سچا مخلص حکمران ہے. جلی نا تیری بھی جلی نا. اور یہاں پر مطلب میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ انڈیا میں جو مسلمان ہیں وہ بھی نریندر مودی کے لیے دعائیں کر رہے ہیں کہ ان کی اگلی حکومت آئے. خواتین نمازیں کر رہی ہیں, نوافل مانگ رہی ہیں. کیا کہیں گے؟ اگر وہاں کی جمہور کا یہ فیصلہ ہے تو میرے خیال میں پھر ان کو آنا چاہیے, چاہے وہ مسلم ہیں یا ہندو ہیں یا جو بھی ہیں. یہ وہاں کی جمہور کا ایک فیصلہ ہے. اگر وہاں کی جمہور ایسا چاہ رہی ہے تو نریندر مودی کو اوبیسلی آنا چاہیے. بات تو صحیح ہے. تو یہ ہے کہ اور مودی کی دوبارہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے انڈیا کی معیشت کو بہت اوپر لے کے آیا کہ دنیا کی بڑی معیشت میں آ گیا. تو اس حوالے سے وہ ڈیزرو کرتے ہیں بی جے پی والے کہ وہ دوبارہ آئیں. یہ بڑی اچھی بات کہی آپ. ٹھیک ہے, جو انڈیا والے ہیں ان کی جگہ ہم کہاں لے سکتے ہیں؟ انڈیا والوں کی جگہ بھی نہیں لے سکتے. ہاں, جگہ تو کیا, وہ ہمارے ہم اس کے برابر بھی نہیں ہے, کچھ بھی نتھنگ. مطلب وہ اگر آج وہ اتنا ہم سے آگے ہیں, وہ مودی جی کے انٹرویو آپ نے دیکھی بھی سنی بھی ہوگی, وہ مودی جی خود کہتا ہے کہ پاکستان کو چھوڑ دیے کچھ بھی نہیں ہے ہمارے سامنے. یہ ابھی خود کو نا ایک اسٹیج پہ لانے کے لیے بار بار ہمیں وہ پوائنٹ ٹو دا پوائنٹ کرتے ہیں, ہمارا نام لے لیتے ہیں کہ انڈیا یہ ہے انڈیا وہ ہے. وہ ہمیں بالکل سمجھتے ہی نہیں. ہم ان کے وہ نا وہ ایک انہوں نے کہا تھا کہ صبح کا ناشتہ ہم لاہور میں کریں گے, تو ان کے لیے پاکستان آج بھی کچھ نہیں ہے. اچھا بات نہیں ہے. تو انڈیا میں جمہوریت ہے وہاں پہ بالکل ہے. وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ ابھی جو الیکشن ہوئے ہیں نہ وہاں پہ کوئی دگڑا ہوا ہے, نہ کوئی ایجیٹیشن ہوئے ہیں, نہ کسی نے کوئی نہ کوئی احتجاج کیا ہوا ہے. تو یہی فرق ہے. ہم ارے بھائی سمجھ کے بول رہا ہوں یار, برا لگتا ہے بھائی, آپ لوگ بھی جانتے ہو. اگر میں بات کروں اپنی اکانومی کی, اپنی جی ڈی پی کی, سر ہماری جی ڈی پی 2024 کے اندر 2.6% گرو کر رہی ہے. اگر دوسری طرف اگر اپنے پڑوسی ملک کی بات کریں, وہاں پر الیکشن بھی چل رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ان کی ایکسپیکٹیشن یہ تھی, ان کی اکانومی یہ گرو کر رہی ہے, ان کی اکانومی 8.2% گرو کر رہی ہے. بھائی کیسے ہوتا ہے یہ؟ انڈیا میں جمہوریت ہے وہاں پہ بالکل ہے. وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ ابھی جو الیکشن ہوئے ہیں نہ وہاں پہ کوئی دگڑا ہوا ہے, نہ کوئی ایجیٹیشن ہوئے ہیں, نہ کسی نے کوئی نہ کوئی احتجاج کیا ہوا ہے. تو یہی فرق ہے. سب لوگوں کی تھنکنگ غلط ہے. اور جو انڈیا والے ہیں ان کی جگہ ہم کہاں لے سکتے ہیں؟ انڈیا والوں کی جگہ بھی نہیں لے سکتے. ہاں, جگہ تو کیا, وہ ہمارے ہم اس کے برابر بھی نہیں ہے, کچھ بھی نتھنگ. مطلب وہ اگر آج وہ اتنا ہم سے آگے ہیں, وہ مودی جی کے انٹرویو آپ نے دیکھی بھی سنی بھی ہوگی, وہ مودی جی خود کہتا ہے کہ پاکستان کو چھوڑ دیے کچھ بھی نہیں ہے ہمارے سامنے. یہ ابھی خود کو نا ایک اسٹیج پہ لانے کے لیے بار بار ہمیں وہ پوائنٹ ٹو دا پوائنٹ کرتے ہیں, ہمارا نام لے لیتے ہیں کہ انڈیا یہ ہے انڈیا وہ ہے. وہ ہمیں بالکل سمجھتے ہی نہیں. ہم ان کے وہ نا وہ ایک انہوں نے کہا تھا کہ صبح کا ناشتہ ہم لاہور میں کریں گے, تو ان کے لیے پاکستان آج بھی کچھ نہیں ہے. صرف ہم لوگ جو شو کرواتے ہیں کہ ہم بہت بڑی چیز ہے. بھائی اگر ہمیں کوئی سیریس نہیں لے رہا. آپ کتنے ایگری کریں گے اس بات سے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا ہمیں سیریس ہی نہیں لیتا. میں نے جو پہلے آپ سے کہا کہ میں اس کے بیچ ایک کویشچن پوچھنا چاہوں گا. بات یہ ہے, جو مین تھنکنگ والا بات ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا میں جمہوریت ہے, پاکستان میں نہیں ہے. مانتی ہوں, ایگری. سب سے جو بنیادی پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں ان تباہی کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے. اچھا, اب انڈیا کے پوائنٹ آف ویو سے ڈسکشن کریں گے. وہاں پہ اس بار بھی مودی سرکار آ رہی ہے اور ان کا نعرہ تھا کہ مودی ہی آئے گا, اگر انڈیا کو ترقی دینی ہے تو مودی ہی آئے گا, اور وہی آیا. ساتھ ساتھ انہوں نے رام مندر بھی بنایا, بابری مسجد والا, جو کیس تھا پاکستان میں بڑے دھرنے ہوئے, لیکن انہوں نے اپنے ہندوؤں کے لیے وہاں پر مندر بنایا. لوگ ان سے بڑے خوش ہیں. وہ کام کرتے, ادھر کام نہیں ہوتا ہے. ادھر دیکھ کے مطلب جو پالیٹیشن آتے ہیں وہ اپنے جیب کے لیے کرتے, تو ادھر خوشی کس چیز کے لائیں گے ہم؟ عوام روڈ ادھر دیکھ کے عوام روڈ کے اوپر سوتے, مطلب رہنے کے لیے ان کو جگہ نہیں مل رہی. پھر پولیٹیشین سے ہم کیا کر لیں؟ ان کے لیے ہم کون سی کلپنگ کر لیں؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. مطلب اگر جمہوریت سچ میں آ جائے تو یہاں کے جو حالات ہیں, جو جیسے بھائی نے کہا, پولیٹیشینز, یہاں کے پولیٹیشینز کو بہت ڈر لگ رہا ہے کہ اگر تیسری دفعہ بھی مودی آگے تو انڈیا پاکستان کے تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے. نہیں, مودی ویسے اگر کچھ پوائنٹ سے دیکھا جائے مودی بالکل صحیح ہے, وہ اپنی جگہ بالکل صحیح ہے. اس نے انڈیا کے لیے بہت کچھ کیا ہے. ہمارے پولیٹکس والوں نے جو ہے, پولیٹیشین نے کچھ نہیں کیا ہے. اسی لیے ہم آج اتنے خوار ہے. جیسے بھائی یورپ جا رہا ہے, تو کوئی اگر کوئی اور ملک والا ہو, وہ کیسے اپنا وطن چھوڑنا بڑا مشکل ہے. بس وہ ان کو ہم ڈریم کہتے ہیں.
हाँ ड्रीम यूरोप जाना है। हम उनकी आज़ादी में खुश हैं, हालांकि वो लोग आज़ाद है, खुश हम हैं। हमें इसलिए खुश होना चाहिए कि हम आज़ाद हो। हमारी आज़ादी तब होगी जब हम खुद, हमारे पास अपनी फ्रीडम हो। लेकिन हमारे पास इतनी है कि अब बंदे के कैमरे के सामने बंदा कुछ बोल भी नहीं सकता। अगर कुछ बोल देंगे तो पता नहीं रात को कौन सा इवेंट होगा। वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और भाई भी जानते ये हैं। बताएं कि इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि इंडिया पाकिस्तान से दोस्ती करने के मूड में है? हमने तो बड़ी कोशिश कर ली कि हो जाए दोस्त। नहीं, वो लोग भी, वो अगर मैं तुम्हें बताऊं, पहले भी मैंने शायद मेंशन किया हुआ है, वो लोग हमें उस चीज़ से देखते भी नहीं है कि ये दोस्ती के काबिल भी है या नहीं है। हम इतने वीक हैं और हम दोस्ती के काबिल भी नहीं रहे। रहे हैं हमारे इतने कैमरे के पीछे जो दोस्ती है वो दोस्ती ठीक है, जो हमें के कैमरे के आगे वाली चाहिए। कैमरे के हद की जो दोस्ती है वो थोड़ा सा खराब है। वैसे कैमरे वाली दोस्ती करनी है ताकि दुनिया को पता चले इंडिया पाकिस्तान बेस्ट फ्रेंड। इंडिया वालों के साथ पहले भी हमारी हमदर्दी है, अब भी हमदर्दी है। वो पहले भी हमारे भाई थे, अब भी भाई है। सिर्फ कैमरे के सामने नहीं, कैमरे के पीछे भी है। हम वो वहाँ पे भी वो इंसान है, वो तो फिर दिल रखते हैं, दिमाग है उनके पास। इट डजंट मीन कि अगर वो लोग हिंदू है तो हम उनसे नफरत करेंगे। हमारे हम मजहब ने भी ये नहीं सिखाया है कि तुम किसी से नफरत कर लो। बाकी कैमरे पे आने चाहिए, सबसे जो बड़ी कैमरे पे आने चाहिए। अच्छा, उनका ये कहना था कि मोदी साहब जब तीसरी दफ़ा आएंगे तो इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन जाएगा। ये जो नारा है, आपको क्या लगता है इंडिया ये गोल भी अचीव कर लेगा 5 सालों में? इंडिया का जो मोदी है, जो उसने काम किए हैं अपनी कंट्री के लिए, तो वो अगर उस पॉइंट से देखा जाए तो वो कुछ कर भी सकता है। शायद वो अगर ज़्यादा ना हुआ तो कम से कम कुछ ना कुछ हो जाएगा। जो टारगेट उन्होंने रखा है, शायद वो सच में अचीव कर भी ले वो टारगेट। वो तो कहते हैं हम कश्मीर भी लेंगे पाकिस्तान से तीसरी टर्म में। इस बात पे क्या कहेंगे? कश्मीर के हवाले से मैं ये कहूँगा कि या वो पाकिस्तान को दे दे या वो इंडिया के हवाले कर दे। सिर्फ उन लोगों को फ्रीडम मिल जाएंगे, थोड़ी सी उनको ये चीज़ महसूस तो हो जाएगी कि हम किसी मुल्क वालों को या उनको इंडिया के हवाले कर दो या पाकिस्तान के हवाले। फैसला हो ही जाए, कोई फैसला हो जाए। वो बेचारे पता नहीं 1947 से वो लोग जलील हैं, उन पर जुल्म हो रहा है, तशद्दुद हो रहा है। इसी वजह से ना पाकिस्तान वाले उन्हें ले सकते हैं, इंडिया वाले दे नहीं रहे हैं। अगर हम इस काबिल हो के ले ले फिर भी कोई मसला नहीं है। इस काबिल भी नहीं है कि ले ले और उन्हें भी दे नहीं। काबिल नहीं है। कहाँ काबिल? बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान को जितना और है तो इतने लगा नहीं, जितना इलाका मिला है पाकिस्तान को वो भी संभाल नहीं पा रहे हैं इनसे। कश्मीर बहुत पीछे रह गया ना। ये तो लाहौर, यहाँ पे सब कुछ सही चल रहा है। आप बैकवर्ड इलाके को देखो, हमारे वजीरिस्तान को देखो, इनके बलूचिस्तान को देखो। इन इलाकों का आप कभी विजिट करो तब आपको पता चल जाएगा कश्मीर हमारा हक बनता है या उन लोगों का। हमारा हक बिल्कुल नहीं बनता। आपको पता है इंडिया में इस वक्त इलेक्शन हो रहे हैं, मतलब कि आप कह लें कि इलेक्शन मतलब पोलिंग ख़त्म हो चुकी है, रिज़ल्ट आना शुरू हो गया। 4 जून को जो है प्रॉपर रिज़ल्ट अनाउंस किया जाएगा। इस वक्त इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मद्दे मुकाबिल हैं राहुल गांधी के। क्या लगता है अगले लीडर कौन बनेंगे? क्योंकि अगर हम एग्जिट पोल की बात करें तो ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि एक बार फिर से भारी अक्सरियत से नरेंद्र मोदी की सरकार आएगी। इवन कि इंटरनेशनल मीडिया ने ये अनाउंसमेंट भी कर दिया है कि अगले प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो नरेंद्र मोदी ही होंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, हमने हमेशा इंडिया को तनकीद किया कि बीजेपी जो है वो एंटी मुस्लिम और एंटी इस्लाम पॉलिसीज़ बनाकर वोट गेन करती है। और यहाँ पर मतलब मैं आपको बताना चाहूँगी कि इंडिया में जो मुसलमान हैं वो भी नरेंद्र मोदी के लिए दुआएं कर रहे हैं कि उनकी अगली हुकूमत आए। ख़वातीन नमाज़ें कर रही हैं, नवाफिल मांग रही हैं। क्या कहेंगे? अगर वहाँ की जमहूर का ये फैसला है तो मेरे ख्याल में फिर उनको आना चाहिए, चाहे वो मुस्लिम हैं या हिंदू हैं या जो भी हैं। ये वहाँ की जमहूर का एक फैसला है। अगर वहाँ की जमहूर ऐसा चाह रही है तो नरेंद्र मोदी को ऑब्वियसली आना चाहिए। आप क्या कहेंगे? देखें, मैं सिंपली ये कहूँगा कि मोदी पाकिस्तान का सच्चा दुश्मन और इंडिया का सच्चा मुखलस हुक्मरान है। तो हमेशा दुनिया में जो चेंज आता है ना, वो एक्सट्रीमिस्ट ही लेके आते हैं। और किसी भी कौम की तारीख को पढ़ लें तो एक्सट्रीमिस्ट ने ही चेंज लेके आया है। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं। मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।